شہر رمضان، لیلۃ القدر اور الفرقان کے معنی کیا ہیں، جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ سلام علیکم ناظرین، جس آیت کو آج ہم سمجھیں گے وہ ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 185۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے غور سے سنیں گے اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تمام انسانوں کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس ضابطہ حیات کو سمجھنے کے لیے انسانوں کے لکھی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، پڑھتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 185۔ میرے پاس اس وقت مسعود الدین عثمانی صاحب کی جماعت کے جو امیر تھے محمد حنیف صاحب، ان کا لکھا ہوا ترجمہ ہے، پہلے اسے پڑھتے ہیں۔ ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح دلیلوں پر مشتمل اور حق کو باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ لہذا تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس میں صیام رہے، البتہ جو مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ اس تعداد کو دوسرے دنوں میں پورا کرے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی بیان کرو اور شکر کرو۔ ناظرین، اس ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک رمضان کا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ تو حکم بھی دیتا ہے اور تفصیل بھی دیتا ہے، تو دوسرے مہینوں کا ہمیں پتہ ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ یہ والا رمضان کا مہینہ ہے۔ اب دوسرے مہینوں کے نام ہی نہیں ہے قرآن میں۔ اگر دوسرے مہینوں کے نام ہمیں پتہ ہوں گے تو پھر ہمیں پتہ ہوگا نا کہ رمضان کب آئے گا۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہوتا تو اللہ ضرور واضح کرتا کہ یہ رمضان کب آئے گا۔ آج دیکھتے ہیں کہ اس میں بات کیا ہو رہی ہے۔ شہر رمضان، شہر کہتے ہیں صورتحال کو۔ رمضان کیا ہے؟ کیونکہ رمضان لفظ پورے قرآن میں ایک ہی بار استعمال ہوا ہے۔ اب کیونکہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن آ رہا ہے، اس میں قرآن سامنے آ رہا ہے، تو قرآن کہاں سامنے آ رہا ہے وہ ہم آخر کی صورتوں میں دیکھیں گے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر اور رمضان ایک ہی چیز ہے۔ لیل کہتے ہیں تاریکی کو اور قدر کہتے ہیں پیمانے کو، یعنی تاریکی کا پیمانہ رمضان ہے، تو تاریکی کے پیمانے کی جو صورتحال ہے اس میں سامنے آتا ہے قرآن۔ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کی وضاحت ہے، والفرقان، اور یہ فرق کر دینے والا ہے۔ قرآن فرق کرے گا کہ آپ کے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، قرآن اس میں فرق کرے گا۔ اور آگے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، بس جو مشاہدہ کرے تم میں سے اس صورتحال کا بس وہ رکے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ جو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا جو فرما بردار ہے، جو پہلے کوئی غلط کام نہیں کرتا، تمام برائیوں سے وہ بچا ہوا ہے، اس کو تو صیام کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی بچا ہوا ہے۔ جس کا مشاہدہ ہو جائے کہ اس کا عمل قرآن کے خلاف ہے وہ رکے گا، وہ رکے گا تو وہ بھی فرما برداری میں آ جائے گا۔ تو اس لیے جو مشاہدہ کرے اس صورتحال کا وہ رکے۔ اور آگے ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے کوئی کمزور رائے والا ہے یا علمی سفر پر ہے، بس اس کی تیاری اگلے دورانیے میں ہے۔ اور آگے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ کا ارادہ تم کو آسانی کا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں ارادہ تم کو سختی کا۔ اللہ تو سختی کرنا ہی نہیں چاہتا، یعنی دشواری اور تنگی کا ارادہ اللہ کا ہے ہی نہیں ہے کہ وہ تمہیں اس معاملے میں ڈالے۔ یہ جو بھوکا پیاسا رہنا ہے نا روزے میں، اس میں تو سختی ہے، آسانی تو نہیں ہے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ جو ہے نا وہ آسانی کا ہے، سختی کا تو ہے ہی نہیں ہے۔ اور یہاں تو روزے کی حالت میں لوگ زیادہ اپنا بلڈ پریشر ہائی کر لیتے ہیں، لڑائیاں بہت ہوتی ہیں، تو یہ کیسے آپ رک رہے ہیں؟ آپ تو اللہ کی آیتوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ اللہ تو فرما رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انسیت سے ملو، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہو، تمہاری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور یہاں تو مار دھاڑ والا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ اور افطاری کے ٹائم میں تو ایسے دانتوں کو پیچ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی بات کہے گا کسی کو تو وہ فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ میں اس کو مار ہی دوں، اس نے مجھے یہ بات کیوں کہی ہے، برداشت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کا جو ارادہ ہے نا وہ آسانی کا ہے، وہ سختی نہیں چاہتا، اور وہ کس لیے کہ والی تکمل العدۃ، وہ تمہاری تیاری کی تکمیل کے لیے ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے مکمل فرما بردار بن جائیں، کہ آپ اللہ کے متقین بنیں، تو اس کی تیاری کی تکمیل ہونی چاہیے کہ آپ پورا عمل کرنے لگ جائیں۔ اور وہ کس لیے؟ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے نا اس کی بڑائی کے لیے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم قدر کرنے والے بنو۔ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس پر عمل کریں گے تو
आप कदरदान कहलाएंगे ना। तो शुक्र का तो मतलब ही है कि उसकी कदर करना। नादरीन, आयत के शुरू में देखे जो फरमाया ना, शाहरु रमजान, जैसे कहते हैं ना जहालत का दौर, डार्क ईरा, यानी खून खराबे की सूरत हाल, सोजिश का अलामिया, सोजिश की एडवर्टाइजमेंट, यानी ऐसा दौर, ऐसी सूरत हाल कि जिसमें ना किसी को इंसाफ मिले, जहालत का दौर, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो मामला जब होता है ना, यानी जंगल का कानून, या जैसे आज इस दौर को देख लें आप कि किसी को इंसाफ नहीं मिलता, लोगों के हक गजब किए जाते हैं, लोगों को लूटा जाता है, इंसाफ कहीं नहीं मिलता। तो ऐसी जब सूरत हाल हो तो इस एलामिया या एडवर्टाइजमेंट में खास पढ़ाई यानी अल कुरान को बतदरीज क्लियर किया गया, इंसानों के लिए रहनुमाई और वाज़िया बयान है, खास रहनुमाई से और फर्क करने वाला है। आज के दौर में भी जैसे जैसे अल किताब का इल्म लोगों को होता जा रहा है, चीजें उनके ऊपर क्लियर होती जा रही, और फिर आगे फरमाया जा रहा है कि बस जिसने भी तुम में से एलामिया एडवर्टाइजमेंट ऐलान का मुशाहिदा किया तो इसके बाद वो एलामिया एडवर्टाइजमेंट पर ठहरता या रुकता या डट जाता है। और ये अलानिया का मुशाहिदा या एडवर्टाइजमेंट ये अल किताब में है और इसी का मुशाहिदा करना है, और जो मुशाहिदे में समझ आ जाए उसी पर रुकना है, उसी पर डटना है, ये सियाम है। और जिसने मुशाहिदा नहीं किया उसके लिए आगे फरमाया जा रहा है कि वमन काना मरीजन औ अला सफरिन फाइदतुम मिन अयामिन उखर, और जो कोई तुम में से हदूरा या गलत या वो रवानी पर था तो बस फहरिस्त शुमारा आने वाले दौर से करना है, यानी तुम में से जो कोई राय की कमजोरी में है या वो इल्मी सफर पर है तो फिर अगले दुरानिये में उसकी तैयारी करनी है। और आगे फरमाया जा रहा है कि अल्लाह का मकसद तो तुम्हारे साथ आसानी मुहैया करना है, इसका मकसद हरगिज भी तुम्हारे साथ सख्ती करना नहीं है, और आसानी तब ही होगी जब अल किताब के कहे के मुताबिक चलेंगे तो। और जो चीजें बरादरी की तरफ से, अपनी फिका की तरफ से, अपने फिरके की तरफ से, अपने जमात की तरफ से, अपने अमीर की तरफ से जो आपको मिली हैं, जब आप उनको करते हैं तो फिर आपको उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अल्लाह तो तुम्हारे साथ आसानी वाला मामला कर रहा है, वो तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। अल्लाह की दी हुई जो हदायत है वो अल किताब में है और इसको मुकम्मल करना है। तो इसलिए अल्लाह का जो इक़्तिदार और बढ़ाई है जो अल किताब में है उसको लेना है और उसके ऊपर प्रैक्टिकल करना है, और वो अपने ऊपर भी नाफिज करना है और माशरे में भी उसको नाफिज करना है, और इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो आसानियों की सूरत में होगा। तो इस आयत को ऐसे भी समझ सकते हैं कि खून खराबे की कैफियत वो है जिसके मुतालिक कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें अहकाम की वजाहतें और सही और गलत को फर्क करने की तमीज है। बस जो भी इस खून खराबे की कैफियत का मुशाहिदा करे तो चाहिए कि वो उस कैफियत को रोके। अलबत्ता जो किसी कमी जिस्मानी या इल्मी में मुब्तला हो या सफर जमीनी या इल्मी पर हो तो किसी दूसरे दुरानिये में इस्तिदाद हासिल करे। मुमलिकत खुदादाद तुम्हारे जरिए आसानी चाहती है, तुम्हारे जरिए सख्ती नहीं चाहती, और ये कि तुम इस्तिदाद की तकमील करो, और ये कि तुम मुमलिकत खुदादाद की किबरियाई इन बुनियादों पर कायम करो जिनकी तुमको हदायत दी, और ये कि तुम उसकी नेमतों का सही इस्तेमाल करो। नाज़रीन, सियाम के मकासद नंबर 1 ताकि मुत्तकी यानी अल्लाह के नाफरमानी से बचने के काबिल बन सको। नंबर 2 ताकि अल्लाह की हदायत के मुताबिक उसकी बढ़ाई कर सको। नंबर 3 ताकि अल्लाह के शुक्र गुजार बन सको। अल्लाह की बढ़ाई करने या उसकी किबरियाई कायम करने का मतलब इसके दीन यानी इसके निज़ाम को दुनिया के तमाम अदियान यानी लोगों के खुद साख्ता निज़ामों पर गालिब करना है। चुनांचे सूरह अल फतह में है कि अल्लाह वही है जिसने अपने रसूल को हदायत और सच्चा दीन देकर भेजा ताकि उसे हर एक दीन पर गालिब कर दे, और अल्लाह की शहादत काफी है। 48/28। नाज़रीन, इसमें जो शहर आया ना, इसका मतलब है किसी बुरी बात का नुमाया और मशहूर हो जाना। अगर इस चीज का आपको इल्म होगा, ये चीज आपके ज़हन में होगी तो बात आपको जल्दी समझ आ जाएगी। शहर के मैंने तशहीर के भी हैं और ऐलान के भी हैं। और अगर रमजान को महीना लेते हैं यानी शहरु रमजान यानी कि रमजान का महीना है, तो रमजान का तो मतलब है गर्मी,
तपिश, सख्त दौर, खून खराबे का दौर, मुश्किलात का दौर। हिस्ट्री में अगर देखें तो ये अगर महीना है तो वो तो फिर सख्त गर्मी में आता था, यानी शमसी कैलेंडर जो है उसके हिसाब से उन्होंने ये महीना बनाया हुआ था। इससे पहले इसका नाम नातिक था, नातिक से फिर हिस्ट्री में इसको किया गया रमजान, और ये इसलिए किया गया क्योंकि ये बहुत सख्त गर्मी में ये महीना आता था। तो अब तो वो जो महीना है वो सर्दियों में भी आ रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जो मजहबी लोग होते हैं ना, ये फिर कमरी कैलेंडर को बीच में ले आते हैं और कमरी कैलेंडर के हिसाब से फिर ये महीनों को सर्दियों में ले आते हैं। अगर शमसी कैलेंडर के हिसाब से चला जाए तो ये अगर रमजान महीना जो है गर्मियों में आता था तो वो हर गर्मी में ही वो महीना आएगा, सर्दी में वो नहीं आ सकता। लेकिन मजहबी लोगों ने उसको कमरी कैलेंडर में कन्वर्ट करके वो फिर सर्दियों में भी वो महीना आ जाता है। अब जब ये कहते हैं कि ये जो शहर रमजान है यही वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, उधर तो फिर कुरान फरमा रहा है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, यानी कुरान एक रात में नाजिल हुआ है। ये तो फिर कंट्राडिक्शन होगी, ये तो फिर तजाद पैदा हो गया। हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो कहते हैं जी कि ये 23 साल में नाजिल हुआ है, ये तो कंट्राडिक्शन होगी। ये कंट्राडिक्शन कुरान में नहीं है, ये जो कुरान की तफसीरें की गई हैं, ये जो कुरान के तर्जमे किए गए हैं, इनमें कंट्राडिक्शन है, इनमें तजाद है। कुरान में कोई तजाद नहीं है। नादरीन, आप खुद गौर करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। मैंने तो हर एंगल से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। वीडियो को 2-3 दफा देखेंगे तो फिर आपको बात समझ में आ जाएगी कि असल बात यहाँ क्या हो रही है। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।